اور اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک پڑھیں گے. اگر کوئی بھی بھائی بہن بیٹی بیٹا بزرگ آج کے اس ورد کو پڑھنے میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس برکت کو لے سکتا ہے. پیدائش کا 4 باب اور اس کی پہلی 16 آیات کو. چلے بزرگوں کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. اچھی بات ہے, انہوں نے ویٹ نہیں کیتا, جنہوں نے کچھ کرنا تو ویٹ نہیں کرتے, بھج کے آئیں دے اگے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کوئی موقع ملے میں سب تو لے کے جاؤں. کیوں خیال ہے؟ وہ تیاری کر کے آتے ہیں, جو تیاری نہیں کرتے وہ پیچھے نا, مجھے پتا ایسی بھی اسٹوڈنٹ رہے پیچھے لوگ کے بیٹھے کہ سر سانوں نہ کہہ دیں. خدا کا کلام سنیں. پیدائش 4 باب اور پہلی 16 آیت. اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی, اس کے کہن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر کہن کا بھائی ہابل پیدا ہوا اور ہابل بکریوں کا چرواہا اور کہن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کہن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا, اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا, پر کہن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے کہن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خداوند نے کہن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلائی کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلائی نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مستاق ہے, پر تو اس پر غالب آ. اور کہن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کہن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا, اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے کہن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں, کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے, اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. تب تو زمین کو جوتے گا اور تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی, اور زمین پر تو کھانا خراب اور وارا ہوگا. تب کہن نے خداوند سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے اور بھی زمین سے نکال دیا ہے, اور میں تیرے دور و پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر کھانا خراب اور وارا ہوں گا. اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تب خداوند نے اسے کہا نہیں, بلکہ جو کہن کو قتل کرے اسے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے کہن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا, کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. سو کہن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرقی طرف لوط کے علاقہ میں جا بسا. آمین. خداوند کے کلام پر پڑھے سننے پر برکت ہو. آمین. پریز دی گاڈ. ہاللویا. سو آج کا مضمون میں نے ابھی بتایا تھا, کیا تھا؟ خدا بھلائی کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. جو کتنا بڑا عظیم ٹاپک ہے, گریٹ ٹاپک ہے. اس کو آج ہم تھوڑے وقت کے لیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی ہیں. بڑے بھائی کا نام قائن ہے اور چھوٹے کا نام حابیل ہے, اور ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں.
ایسے ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں، قائن بڑا ہے اور حابل چھوٹا ہے۔ اب ایک ہی خاندان میں رہ کر ایک شخص بلیسفل ہو رہا ہے، ایک نہیں ہو رہا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں، 5 برکت والے ہوتے ہیں، 5 کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ 5 جو ہیں وہ خدا کے کلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور 5 کر رہے ہیں۔ فرق نظر آئے گا۔ یسوع نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کوئی جانے نہ جانے خدا جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قائن نے اپنے بھائی کو کیوں اس نے دشمنی کی؟ خدا دونوں سے پیار کرتا ہے، اور قائن کا جب وہ اپنے کھیت کا ہدیہ لے کر آیا خدا کے حضور میں، خدا کے واسطے، کس کے لیے آیا تھا؟ خدا کے واسطے۔ جب آپ خدا کے واسطے کچھ لے کر آتے ہیں، اگر کچھ اس میں مسئلہ ہے تو خدا آپ سے شیئر کرے گا کہ میں تیرے اس ہدیے کو قبول نہیں کروں گا، اور اس مسئلے کو خدا نے ڈسکس کیا قائن کے ساتھ، کیونکہ اس کو غصہ آیا۔ اب میں آج پڑھ رہا تھا کہ ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا تو دشمنی پرانا بالی، چونکہ وہ حسد کرنے لگ گیا اس سے، کیونکہ وہ خدا کو پیار کرتا تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، بھلائی کرنے والا تھا، لیکن یہ نہیں کرنے والا تھا۔ خدا نے اس بات کو اس پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تو اتنا غضبناک کیوں ہے، اتنا غصے میں کیوں ہے، اور تیرا منہ اتنا کیوں بگڑ گیا ہے؟ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی خوبصورتی کو بھلائی کر کے قائم رکھنا ہے یا اس کو اور زیادہ خراب کرنا ہے۔ تھوڑی خوبصورتی کریمانہ نہیں ہو سکتی، اور وقتی ہوئے گی، کر کے ویل لو، لیکن خدا تانوں پرماننٹ اس نے خوبصورت بنایا ہے، اور وہ آپ کو فار ایور خوبصورت رکھتا ہے۔ آمین۔ لیکن اگر آپ اس کی باتیں نہیں مانتے، آپ کے اندر سے ایسی چیزیں باہر آئیں گی جو آپ کی چہرے کی رونق کو ختم کر دیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوبصورت نظر آئیں تو خدا سے بڑھ کر کوئی آپ کو خوبصورت نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی خوبصورتی چرانے والا کون ہے؟ شریر، ابلیس، کیونکہ وہ خود اب بدصورت ہو چکا ہے۔ کیونکہ وہ پہلے کیا تھا؟ وہ ایک نور بردار فرشتہ تھا۔ کیا تھا اس کا نام؟ لوسیفر فرشتہ تھا۔ کیا تھا دی؟ اور اس کی شکل کیوں بگڑ گئی؟ کیونکہ اس نے خدا کو رد کر دیا۔ خدا کو رد کر کے آپ زمین پر آوارہ رہیں گے، آوارہ گرد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا ہی آپ کا سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کوئی بھی آپ کو گڈ انسٹرکشن نہیں دے سکتا۔ لوگ آپ کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کریں گے، لیکن خدا نہیں ایسا کرے گا۔ ہاللویا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے استعمال ہوں، خدا کی برکات دوسروں تک ٹرانسفر کر سکیں۔ اور خدا نے قائن سے یہ بات کہی، وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہوا۔ اور میں نے دیکھا، آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، غصہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ سارے لکھ لیں، غصہ کسی چیز کا حل نہیں، بلکہ غصہ مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ مسائل کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کر سکتا، اور جتنی جلدی ہو سکتا اپنے غصے کو ختم کرے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو۔ جب غصہ کنٹینیو آپ کی باڈی میں رہے گا، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ بیمار رہیں گے۔ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، خدا کی مرضی کے ساتھ چلائیں، کیونکہ میری مرضی غلط ہو سکتی ہے، خدا کی مرضی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ آمین۔ ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ول آف گاڈ کو فالو کرنا ہے، اور یہ کلام ول آف گاڈ ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, खुदा ने अवेयर किया, काइन को अवेयर किया, उसको वार्न किया। खुदा नु सारा ही पता तुहाडे इस करना होना की है। मां बाप, मैं बाप बना, मैनू पता है कि मेरे बच्चे आ करनगे, इहदे नाल होना नू की है, ते असीं उहनूं रोकने हैं ना, थप्पड़ भी मार देने हैं, सोटी भी इस्तेमाल करने हैं, सख्त अल्फाज भी बोलने हैं, क्योंकि हमें उसके अंजाम का पता है। खुदा को काइन के इस गुस्से का, अंजाम का इल्म था कि ये क्या करने जा रहा है, इससे क्या होने वाला है, इसलिए वो उसको अवेयर कर रहे हैं कि तू ऐसा गुस्से में क्यों है, तू अगर भलाई करे तो मैं तुझे भी कबूल करूंगा। उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन को कबूल नहीं किया, जबकि खुदा उसको बताकर उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था कि तू क्यों इतना गुस्से में है, क्योंकि तू एक भलाई करने वाला नहीं है। आप खुदा को जितना मर्जी दें, लेकिन उसकी मखलूक के साथ भलाई नहीं करेंगे तो खुदा खुश नहीं होगा, क्योंकि खुदा को मैं और आप कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। उसके तल्लक अपने भाई के साथ अच्छे नहीं थे, वो उससे हसद करता था। मैं आज देख रहा था, इब्लीस क्या है, हसद और नफरत से भरा हुआ है। सारे बोले, इब्लीस क्या है, हसद से, नफरत से भरा हुआ है, और वो जो जिस चीज से भरा है वही आपको देता है। और आप दे सकते हैं, अगर वो ऐसा भरा हुआ है तो उसकी हालत कैसी है, उसकी हालत को देखते हैं। अगर वो इन चीजों से भरा हुआ है, उसकी हालत, उसका अंजाम हमेशा की आग है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा आज आपको भी अवेयर करना चाहता है कि आपको क्या करना है। आपको भलाई करनी है। ये भलाई सिर्फ आप अपने खान तक महदूद न रखें, भलाई को जितना ज्यादा करेंगे आप, उतना खुदा के मकबूल नजर होंगे। आमीन। मैं लिख रहा था, खुदा एक्चुअली काइन से भी वो प्यार करता है। आमीन। सिर्फ वो हाबिल से प्यार नहीं करता। अगर खुदा उससे प्यार ना करता, उससे अपने कलाम की बातें ना बताता, क्योंकि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस रास्ते पर वो चल गया है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुदा से कट जाएगा। और खुदा से जब हम कट जाते हैं तो फिर कोई भी इस रूहे जमीन पर हमारा चारा नहीं रहता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें भलाई को करना शुरू करना है। हालेलुया। किसको करना है, हमने भलाई को करना है। अब मसला क्या था, खुदा का और काइन का था, और वो गुस्से अपने भाई पर हो रहा है और अपना गुस्सा हाबिल पर निकाल रहा है। और मैं देख रहा था आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत दफा ऐसे होता है, हमारा मसला खुदा के साथ होता है और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अगर आप खुदा के साथ दुरुस्त चल रहे हैं तो कोई भी आपको खुदा का मकबूल नजर होने से नहीं रोक सकता। आमीन। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ दुरुस्त चल रहे हैं, कितनी भी फौजें आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, वो आपको खुदा के मकबूल नजर से रोक नहीं सकता। यूसुफ के कितने भाई थे जी? हाँ जी, टोटल 12 हो गए, उसको डालकर 12 हो गए। अब यूसुफ भलाई करने वाला था, लेकिन वो 11 भलाई नहीं करने वाले थे। यूसुफ ने भलाई की खातिर दुख तो उठाया, लेकिन भलाई का रास्ता बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि भलाई ही गालिब आएगी बदी पर। आमीन। और एंड क्या हुआ?
उसकी भलाई उसके खानदान की बरकत का सबब बनी है। अगर मैं भलाई कर रहा हूं तो ये मेरी नस्लों के लिए बाइस से बरकत होने वाली है। अगर कायन ने भलाई नहीं की, उसने खुदा को इनकार कर दिया, तो उसका हाल देख सकते हैं क्या हुआ है। उसका अंजाम देखे कितना बड़ा हुआ है। हालेलुया। आपको हर हालात में, हर हालत में, चाहे छोटी भलाई करें, भलाई का रास्ता बंद ना करें। अगर खुदा ने आपको कहा दूसरों को माफ करना है तो आपको करना पड़ेगा। हम माफ क्यों नहीं करते? हम दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते हैं, जबकि हम में से कोई भी होली नहीं है, कोई भी पाक नहीं है। होली सिर्फ खुदा की दात है, और वो आपको होली बनाना चाहता है, वो आपको पाक बनाना चाहता है। और पाक होने के लिए आपको खुदा के कलाम की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं, आपकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। आप चाहे 40 साल से खुदा के साथ चल रहे हैं, मैं देखता हूं 40 साल से लोग खुदा के साथ चले, लेकिन दे आर नॉट मैच्योर, वो बालक नहीं हुए। हमें मैच्योर होना है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको अपने डाइट प्लान को चेंज करना पड़ता है। जब आप अपनी मां के पेट में होते हैं तो आपकी डाइट डिफरेंट होती है। जब उससे बाहर आ जाते हैं फिर डाइट फर्क होती है। जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं, जब आपकी डाइट फर्क हो जाती है। जब आप यंग मैन हो जाते हैं, डाइट फर्क हो जाती है। जब आप ओल्ड होते हैं तो आपकी डाइट का प्लान चेंज होना चाहिए। इसी तरह बाइबल भी आपको इंस्ट्रक्शन देती है, वो डाइट प्लान देती है, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। आमीन। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना होगा, और खुदा के कलाम से बढ़कर कोई हेल्दी डाइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ की हेल्दी डाइट मौजूद है। आमीन। आज लोग फिजिकल हेल्थ को तलाश करते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे तो खुदा ने हेल्दी पैदा किया था, मैं आज इस हालत में क्यों? क्योंकि आप खुदा के कलाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप नफरत से, हसद से, गुस्से से भरे हुए हैं, और ये वो आपकी तबाही का काम कर रही हैं। हलीम हो जाए, फरोतन हो जाए। किसी ने भी आपका कितना बड़ा गुनाह किया, आप उसको माफ कर रहे हैं। कितना भी बड़ा आपको नुकसान दिया, उसको आज माफ कर दें। माफी आपको खुदा के साथ मिलाती है। आमीन। आपने उसको माफ कर देना है। आपने उसको क्या करना है? माफ करना है। ये आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिंक जो है वो वर्ड ऑफ गॉड के साथ रहे, जीसस के साथ रहे, तो फिर आपको उनकी तालीम को, उनकी एजुकेशन को फॉलो करना ही होगा। ये नहीं है ईमान रख दे जिस ईमान रखने, विदाउट आप एक्शन के कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाइबल क्या कहती है? ईमान तो शैतान भी लाता है, शयातीन भी रखते हैं। पढ़े याकूब के खत में क्या लगता है? ईमान तो शयातीन भी रखते हैं और थरथराते और कांपते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। आमीन। ईमान क्या है? बगैर अमाल के मुर्दा है। सारे बोले ईमान क्या है? ये शख्स कायन खुदा पर ईमान रखता है तो हदिया लेकर है, लेकिन अमल नहीं करना चाहता। बाइबल क्या कहती है? कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना बेहतर है। सारे बोले कुर्बानी चढ़ाने से देगा वंडन तो बेहतर है हुक्म मान लो। देग तो वंड लई, जेडे नाराज लोग से उन्होंने बुलाया ही नहीं। आपको इनविटेशन देना है। आप विदाउट इनविटेशन ऑफ पीस आप कभी भी खुदा के मकबूल नजर नहीं हो सकते।
क्यों इतने हम दुश्मन बने हुए एक दूसरे के। यहां भी यही प्रॉब्लम चल रही थी और उस दुश्मनी का अंजाम किया कि भाई के हाथों एक भाई का कत्ल इब्लीस ने करवाया। ऐसे ही है, एक मां दे पेट से पैदा हुए ना, बड़े फुले एक दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन सिर्फ उस गुस्से ने जो वाजिब नहीं था, उसका गुस्सा काइन का अपने भाई पर वाजिब नहीं था। खुदा ने उसको बताया तू इतने क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तुम मेरी गल मान। चलिए इस बात को देखते हैं क्या लिखा है, फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। क्या लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। अगर तू भला करे, सारे बोले अगर तू भला करे तो मकबूल ना होगा। कितना अच्छा लगता है खुदा आपसे बातें कर रहा है, ताड़े मसले दस रहा है, ताड़िया रुकावटां ताड़ी कमियां दस रहा है, किस वजह ना तू मकबूल नहीं है। जिन्हों खुदा मकबूल नहीं रखता उन्होंने कोई मकबूल नहीं करेगा, उन्होंने कोई कबूल नहीं करेगा। इसलिए आपको खुदा के मकबूले नजर बनना है तो हर चीज आपके पांव के नीचे होगी, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। एक्चुअली खुदा शैतान को उनके पांव से खुशमने की कोशिश कर रहा था कि तू भलाई कर ताकि शैतान का मुंह बंद कर, क्योंकि शैतान एक बड़ा मंसूबा लेके बैठा है जिसने उन्हें तेरे पूरा करना ही। लेकिन उसने उस गुस्से में आके, तैश में आके, गजबनाक होके, मैंने देखा इसमें कभी बेहतर फैसला नहीं बंदा कर सकता। इसलिए गुस्से को माइनर करने की कोशिश करें। एमी ना बहाना ला मेरा बीपी बड़ा तेज है, पर सब मेरा बीपी नीचे मेरे कंट्रोल च होता। तुसी यीशु दे कंट्रोल च हो, बीपी आप ही कंट्रोल, क्योंकि तुसी यीशु दे कंट्रोल च नहीं हो। यीशु कोड़ियों को पाक साफ कर, तेरा बीपी नहीं ठीक कर सकता। ਉਹਦੀ रीजन देखो क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हूं मैं। हर चीज अंडर ऑफ गॉड है, आपका बीपी भी उसके अंडर ऑफ गॉड। आमीन। तो इसलिए बहाना ला के अपनी जान ना छुड़ाया करो ते पुलिस ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹੇ जी 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 तू आउट ऑफ कंट्रोल है, तेरा बीपी नहीं ठीक हो सकता, तू पैया दे गल। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। सौल जो बाद में पलूस बना वो भी विदाउट कंट्रोल था उसका गुस्सा, लेकिन जो यीशु आ गया हर चीज कंट्रोल से आ गई। क्या आपकी नहीं आ सकती? साडा किते गुस्सा खुदा तो भी ज्यादा वड्डा है। वो खुदा अपना गुस्सा खत्म कर दे, तुसी क्यों नहीं कर सकते? खुदा तो वड्डे हो। समझ आ रही है? इस गुस्से ਨੂੰ मारन की कोशिश करो, छोटे बनने की कोशिश करो। जो छोटे होगे वे गुस्से का असर खत्म कर दोगे। जो तुम वड्डे होना चाहते, चौधरी बनना चाहते, फिर गुस्सा नहीं खत्म होगा। मैं चौधरी हाँ, कोई चौधरी नहीं, खुदा तो वड्डा कोई नहीं। आमीन। खुदा ਨੂੰ अपनी जिंदगी से वड्डा करो ताकि शैतान तेरे पैरों थले रहेगा। आमीन। क्या लिखा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। इंज करके छुप के शैतान पीछे बैठा होया सी, वो सिर्फ वेट कर रहा था कि कायन खुदा की बात ना माने तो मैं उस पर गालिब आऊं। जबकि खुदा चाह रहा था कि कायन उस पर गालिब आए, क्योंकि खुदा की बातों से आप शैतान पर गालिब आते हैं। अपनी मन मर्जी ना खुद शैतान पर गालिब नहीं आ सकते। हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है। बस खुदा के ताबे हो जाओ तो किसका मुकाबला करो? इब्लीस का मुकाबला करो। किसका? इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। खुदा उनकी जिंदगियों से, कायन की जिंदगी से शैतान को भगाने की कोशिश कर रहा था अपने कलाम के जरिए से, लेकिन उसने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। ओ जीसस, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नुकसान में होंगे। दबका बैठा है, छुपकर बैठा है, वार करना चाह रहा है। क्यों नहीं वार कर रहा सी? क्योंकि उस वक्त खुदा दा कलाम हो रहा सी, और कलाम के बाद अब फैसला आपका ही था। फैसला किसका था? हाँ जी, मैंने कलाम सुना दिया, फैसला तो आपने करना है। आदम को भी उसने कलाम सुना दिया कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, इसका अंजाम क्या होगा, तू मरेगा। वो चले गए सुना के, तो फैसला किदा से?
आदम का फैसला था। और यहां पर अब फैसला किसने करना था? अब देखें, और तेरा मुश्ताक है, सुने, और तेरा क्या है? मुश्ताक है। किन्ना प्यार करन दिया कायन दे नाल, किन्नी चाहत ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ, ਨਸਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। और कायन अपने भाई हाबिल को, हाबिल कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। क्या कर दिया उसको? किसने करवाया था? शैतान ने ऐसा किया। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना के इंजील 10वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, चोर चुराने नहीं आया बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए आया, लेकिन मैं इसलिए आऊं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। कायन खुदा को कसरत की जिंदगी देना चाह रहा था, लेकिन उसके कलाम को रद्द करने की वजह से वो उस जिंदगी से महरूम हुआ। उसने एक बड़ा जुर्म कर दिया। कितनी संगदली होगी, कितना कितना मैं कहता हूं बेअसर शख्स था कि उसने अपने भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आज भी ऐसा हो रहा है, इस माशरे में आज भी हो रहा है। दौलत की खातर, प्रॉपर्टी खातर अपने भाइयों को कत्ल करवा दिया जाता है, उनको कैद करवा दिया जाता है, झूठी अपनी रजिस्ट्री बनवा लेंगे। ऐसे लोग बेचारे फंसे हैं, और बारों बारी रजिस्ट्री बनवा लेंगे कि इन्होंने ना कुछ दईए दुनिया की दौलत। ऐसा नहीं करें। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ कबूल करना चाह रहा है। तुसी खुदा दे मकबूल नजर बन जाओ, कोई चीज भी आपसे दूर नहीं रहेंगी। चलिए हम इसको देखते हैं क्या हुआ आखिर में, क्या हुआ सुने। एंड इसका क्या है, अंजाम क्या हुआ। अब खुदा ने जब कायन से बात की, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कहता जी मैं ओदा मुहाफिज हां। देखो तुसी खुदा नूं इंदियां गल्लां कह सकते हैं, काम गलत करके ते छुप नहीं सकते। अपने वालों होना अपने आप छुपाने लगे जी मैनू की पता जी। तो खुदा ने क्या तू जो कर लिया वो गलत करता है। अब खुदा एक्चुअली यहां पर कायन को एक मौका दे रहा है, चांस दे रहा था कि वो एक्सेप्ट कर ले। ओ गॉड मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तो खुदा उसको माफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको छुपा लिया। ऐसे ही आज बहुत सारे गुनाह करके हम छुपा रहे हैं और को कबूल नहीं करते। आपको कबूल करने से ही फायदा होगा। बाइबल क्या कहती है? मिसाल की किताब 28वें बाब में क्या लिखा है? जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब नहीं होगा, जो उनका इकरार करके तर्क करता उन पर खुदा की रहमत होगी। आमीन, हालेलुया। गुनाह आपको खुदा की रहमत से महरूम करते हैं, लेकिन जब आप उनको कन्फेस करते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता है। आमीन। क्या खुदा को पता नहीं था कि कायन ने कत्ल कर दिया अपने भाई हाबिल को? पता था। क्यों उससे बात कर रहा है कि वो बोल ले खुदा, क्योंकि उसको पता था खुदा को करवाया किसने? शैतान ने करवाया था। आदम से गुनाह किसने करवाया था? किसने करवाया था? सारे बोले किसने करवाया था? तो खुदा ने उन्हें भी मौका दिया था, पूछा था आदम ये क्यों किया? उसने कहा मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया, जिस हवा को तूने बनाया उसने किया। और खुदा ते इल्जाम ला रहा सी कि तू हवा बना के बुराई कीता ही। आज हम भी कहते और मैं नहीं कीता, इन्हें करवाया ही। इंज कह के तेरी जान नहीं छोड़ सकती। अपने हिस्से दी गलती मान लो, अपना कसूर तो मनो ना। सारा कसूर दूजियां दे पा के तेरी जान नहीं छोड़ सकती। खुदा सब नू जानदा कमजोर हां, लेकिन ਉਹਦਾ कमजोरी ਦਾ इलाज यीशु ने अपने खून ਨਾਲ कर देता है। तुसी कबूल करो कि मैं गुनाहगार हूं, खुदा मुझे तेरी जरूरत है, तो आपको खुदा छुड़ा देगा। जस्ट अब कबूल करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कायन ने कबूल ना किया, उसने माना नहीं है, तो अब उसकी सजा क्या होने लगी सुने। फिर उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो खुदा
ظالموں کی آواز کو سن رہا ہے. آج کتنا ظلم ہو رہا ہے. خدا ظالموں کا خدا نہیں ہے. خدا مظلوموں کا خدا ہے. خدا فروتنوں کا خدا ہے. خدا عاجزی انکساری کے ساتھ رہنے والوں کا خدا ہے. خدا بھلائی کا خدا ہے. کیونکہ خدا جو کچھ آپ ہے, خدا ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے. شیطان جیسا ہے وہ ان کو ہی استعمال کرتا ہے. تو خدا آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ کے شیطان کے ہاتھوں سے استعمال ہو. وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ آپ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اور اب تو زمین کی طرف سے کیا ہو گیا؟ لعنتی ہوا. سٹیٹمنٹ آ گئی. کیا ہوا؟ اس سے پہلے موقع تھا اس کے پاس, قبول کر لیتا, نہیں ہوا. پھر اس نے کہا دیکھ آج سے تو نے مجھے روح زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور روح پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا. کیا رہوں گا؟ سارے بولے خدا نو چھڑ کے کی بندہ ہوندا ہے. اور مصر بیٹا اپنے باپ نو چھڑ گیا, یعنی وہ مثال ہے اس نے خدا کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہوا تھا؟ آوارہ ہو گیا. تو آپ قوم بنی اسرائیل بھی 40 سال آوارہ پھردی رہی. انہیں کہنا دے دل آوارہ نے کیونکہ میری گل نہیں مانتے. 40 سالوں بلیس لیس رہے ہیں. اور جنہوں نے خدا کے کلام کو مانا وہ بلیس فل رہے اور وہی ملک کنعان میں گئے. آمین. اگر آپ بھی خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو انسٹرکشن آف گاڈ کو فالو کریں, کیونکہ اس نے آپ کو لے کے جانا, نہ میں لے کے جانا نہ کسی مشن نے لے کے. مشن دے پیچھے نہ بجے ہو. میرے باپ دادا دی مشن ہے جی. کہیں کہتے ہیں میرے باپ دادا دی مشن ہے, ان کی کری مجبوری ہے. آپ کہیں خدا کے کلام کے ساتھ چلنا ضروری ہے. مشنہ میرا کوئی تعلق نہیں. چونکہ خدا نے آپ کو تو پہلے سے ایک مشن دیا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. جو ایمان ہے انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں. اور جو ایسا کرتا ہے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوں گے. وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے, انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ شفا پائیں گے. ہاللیلویہ. کس کو فالو کر کے یہ سب چیزیں ملتی ہیں؟ جیزس کو. آپ جیزس کو آج سے فالو کریں گے. کسی کے ساتھ آپ کا گلہ شکوہ کو معاف کر دیں. بار بار چک 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 لائی وہی گلنا پرانیاں کرنا کدی رشتے بہتر نہیں ہوندے. جدو ایک باری معاف کرتا پھر ختم. پھر ایک چٹا لٹھا کھول دے انہیں ادو انج کیتا جی, منو انج کیتا جی, منو انج کیتا. پھر کبھی صلح نہیں ہو سکتی. خدا جب آپ کو معاف کرتا کبھی اس نے جتایا کہ فرمان تو ادو آ کیتا ہی, میں تینوں ادو بھی معاف کرتا, لیکن خدا یاد نہیں کرتا. بائبل کہتی خدا بھول جاتا ہے لیکن انسان نہیں بھولتے. آپ کو بھی بھولنا ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو آج کا مضمون کیا تھا؟ منو واس گھٹ لگ دی کہ روٹی نہیں کھا کے آئے. کنے لوگ ناشتہ کر کے آئے. میں نے آپ کو ڈائٹ آف گاڈ دی ہے. یہ ڈائٹ لے کے تے بھوکے پٹیرے بھی کھڑے ہوندے, طاقت آ جاندی ہوندی. کیونکہ خدا نے کیا کہا؟ انسان روٹی سے نہیں بلکہ خدا کی ہر بات سے جیتا رہے گا. جی دیکھو خدا دے کلام دا ذخیرہ ہے, اس کو فانی روٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ دی تلاش سے نہیں جاندا, وہ مل جاندی دا. کیونکہ خدا نے وعدہ کیا کہ تسی مت فکر کرو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو اور مجھے کلام کی ضرورت نہیں. اس کی بھوک اور پیاس رکھیں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے.